تم نے جلال خان سے پیسے لیے ہیں طلال؟ طلال نے چونک کر اسے دیکھا تھا جو آنکھوں میں حیرت، غصہ اور ناراضگی لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر سر کو جھٹکا تھا۔ جلال خان بہت اثر و رسوخ کا بندہ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اس سے پیسے لو۔ ایشال نے بھی سختی سے اپنی بات کہی تھی۔ میرے معاملات سے دور رہو تم ایشال، طلال نے سرد لہجے میں کہتے رخ موڑا تھا۔ اسے میں کیا سمجھوں طلال؟ ایشال نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ طلال کچھ دیر لب بھینچے اسے گھورتا رہا۔ میرا حکم اور محبت؟ ایشال نے ڈوبتے دل کے ساتھ حیرت سے اسے دیکھتے سوال کیا تھا۔ دیکھو ایشال، یہ ڈیلز ہوتی ہیں جو سب کے بیچ چلتی رہتی ہیں۔ ساکھ بنانے کے لیے بڑے لوگوں سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے۔ طلال نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ ایشال اب بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ طلال، محبت؟ دیکھو ایشال، میں نے کوئی پیسے نہیں لیے۔ طلال جھنجھلایا تھا، جبکہ ایشال قدم اٹھاتی پیچھے ہو رہی تھی۔ ایشال، لسن ٹو می یار، تم طلال نہیں ہو، تم طلال کو مار چکے ہو، شیطان ہو تم۔ ایشال کے الفاظ آج رات کے اس لمحے اسے اپنے دل میں چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ آنکھیں موند کر سگریٹ کا لمبا کش لیتا وہ ہوا کے سپرد دھواں کر چکا تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتے اس شہر کو وہ قرب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم میری نہیں مما کی چوائس ہو، اور ہمارے بیچ کا رشتہ بھی صرف مشل کی وجہ سے اب تک چل رہا ہے، تو چھوڑ دو مجھے۔ کس بات کا انتظار ہے تمہیں؟ دو طلاق! ایشال چلائی تھی۔ کہا نا، مشل وجہ ہے ہمارے اس رشتے کی۔ اس کی آواز اپنے کانوں میں اسے گونجتی محسوس ہوئی تھی۔ بے چینی سے سگریٹ کا ٹکڑا اس نے دور اچھالا تھا۔ مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ایشال، اور یہ جو شادی کے بعد کی جو بکواس فیلنگز ہوتی ہیں نا، نفرت کرتا ہوں میں ان سب سے۔ آئی ایم اے پریکٹیکل مین۔ ہم قریب آئے، تمہارا حق ادا کیا میں نے، لیکن مجھ سے روز روز یہ والی ایکسپیکٹیشنز مت رکھو پلیز۔ جب میرا موڈ ہوگا میں کر دوں گا تمہارا حق ادا۔ وہ بھیانک الفاظ جو کبھی اس نے ایشال سے کہے تھے، جو اس کی اذیت کا سبب بنے تھے، آج وہی الفاظ اس کے اپنے کہے الفاظ آج وہی الفاظ اس کے اپنے کہے ہوئے الفاظ خود اس کی اذیت کا سبب بن رہے تھے۔ اس نے زیر لب بوجھل لہجے میں یہ الفاظ کہے تھے، مجھے ماوا میں اپنا عکس نظر آتا ہے، مجھے ماوا میں اپنا عکس نظر آتا ہے، اور اس نے قرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ان تینوں پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر کہتا انس ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھا تھا۔ گڈ مارننگ بیٹا۔ سمیرا نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ انعام کی کوششوں سے انس نارمل زندگی کی طرف آ چکا تھا۔ ماوا ناشتہ چھوڑ کر خاموش نظروں سے انس کو دیکھنے لگی۔ آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے شہادت کی انگلی سے انس کے گال کو چھوا تھا۔ علی، مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی وہ آہستگی سے بولی تھی۔ انس انعام کی طرف دیکھنے لگا تو انہوں نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا، جبکہ سمیرا ماوا کا چہرہ دیکھ رہی تھی، لیکن اب کہ وہ خاموشی سے سر جھکا کر اپنی پلیٹ کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کچھ نہیں کہا۔ سمیرا انعام کو دیکھنے لگی جو بغور ماوا کا جائزہ لے رہے تھے۔ انس اٹھ کر سکول کے لیے چلا گیا۔ ماوا بھی اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے انعام، میں جا کے ماوا کو دیکھ لوں، سمیرا اس کے کمرے کے بند دروازے کو پریشانی سے دیکھتی کہنے لگی، جبکہ انعام نے نفی میں سر ہلایا۔ ماوا کو خود سنبھلنے دو۔ سمیرا خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہیں، اور آخر رہا نہ گیا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مجھے دیکھنا ہے پلیز ماوا کو۔ انعام انہیں دیکھ کر رہ گئی، جبکہ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی تھی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کے منظر کو انہوں نے حیرت سے دیکھا۔ ماوا نیچے کارپیٹ پر آلتی پالتی مار کر اپنے بال کینچی سے کاٹ رہی تھی۔ ماوا! وہ تیزی سے آگے بڑھ کر کینچی اس کے ہاتھ سے لے چکی تھی، جبکہ ماوا اپنی ویران آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ گھٹن ہو رہی تھی بہت۔ سمیرا کا دل پسیجا تھا۔ انہوں نے نرمی سے ماوا کے گال کو چھوا۔ میری بچی، میں نے کہا تھا نا انعام کہ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ماوا نظریں جھکا کر خاموشی سے کارپیٹ پر گرے اپنے بالوں کو دیکھ رہی تھی، وہ جو کاٹ کر پھینک چکی تھی جنہیں، اور پھر اچانک اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ ماوا! ماوا! سمیرا گھبراتے ہوئے چلائی تھی۔ انعام بھی اندر آ گئے۔ ماوا کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا، جبکہ آنکھوں میں وحشت تھی۔ انہیلر جلدی، ہری اپ! انعام ماوا کے ہاتھ سیدھے کرتے سمیرا سے بولے، جبکہ ماوا چیخنے لگی تھی، اب یہاں بہت شور ہے، بہت زیادہ شور، مجھے نفرت ہے شور سے۔ ماوا ریلیکس بیٹا، کچھ نہیں ہوا بچے، ریلیکس۔
इनाम उसे नॉर्मल करने की कोशिश करने लगे, जबकि मावा कभी खामोश हो जाती तो कभी गहरे गहरे सांस लेती और खौफजदा नज़रों से चारों ओर देखती। अब्राहम वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अहरम की आवाज़ पर चौंक कर मुड़ा, जो बेचैनी से इधर उधर देखता अब्राहम की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। अरे अहरम! अब्राहम मोहब्बत से उसकी जानिब बढ़ा था। मावा मावा नहीं आई। अहरम का लहजा बेचैन था। अब्राहम ने लब भींच लिए और फिर नरमी से उसके हाथ थाम कर दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा। आ जाएगी, बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएगी यहाँ। अहरम के चेहरे पर अब बेबसी सी थी। मावा कैसी है अब्रम? उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। वो ठीक नहीं है। वो ठीक हो जाएगी अहरम। जब मावा को यहाँ लेकर आऊँगा तुम्हारे साथ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब्रम नरमी से कहता उसे लेकर सोफे पर जा बैठा था। मावा मुझे माफ़ नहीं कर रही। कैसे माफ़ी मांगूँ मैं उससे? कैसे माफ़ करेगी मावा मुझे? कैसे? अब्रम पुरसोच नज़रों से अपने भाई को देख रहा था। मैं लड़ूंगा जंग मावा की। मैं ढाल बनूंगा मावा की। उसके कानों में तल्लाल की आवाज़ गूंजी थी। सख्ती से जबड़े भींचे उसने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया था। खुद को नॉर्मल करने में उसे दिक्कत हो रही थी। पहली बार उससे कोई टकराया था जो उसके ही टक्कर का था। उसने हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना ही सीखा था। वो दूसरों को चैलेंज करता, लेकिन तल्लाल उसके मुकाबले पर खड़ा उसे चैलेंज कर रहा था। और ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी कि वो मावा पर हक जताए या उसके मुकाबिल खड़ा होकर उसे चैलेंजिंग नज़रों से देखे। अब्रम अहरम की आवाज़ पर वो चौंका था। सर झटक कर उसने गहरा सांस लिया था। सब ठीक हो जाएगा अहरम, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं उसे हरा दूंगा। अब्रम का लहजा बेहद सर था। किसे? अहरम की आंखें सवालिया थी। कोई नहीं। तुमने लंच किया? अब्रम बात बदलते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। चलो लंच करते हैं। उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना ही अब्रम उसे उठाते हुए कहने लगा, जबकि अहरम खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ गया। कैसी हैं आप मिस मावा? एक नज़र उसके बमुश्किल कंधे तक आते बालों को देखता तलाल पूछ रहा था, जबकि मावा खामोश रही। तलाल ने फिर से आवाज़ दी, मावा। वो नज़रें उठाकर तलाल को देखने लगी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मिस मावा। तलाल ने फिर से अपना सवाल दोहराया था। यहाँ बहुत शोर होती है। वो बेचारगी से कहती इधर उधर देखने लगी। कहाँ? तलाल को सवालिया नज़रों से देखते वो अपनी कनपटी पर अपनी शहादत की उंगली रखने लगी। यहाँ यहाँ। मैं अगर कुछ कहूँ तो आप मानेंगी मेरी बात? उसके इस बात में सर हिलाने पर तलाल ने गहरा सांस लिया। लाइफ में ऊंच नीच आती रहती है मिस मावा। कभी हम खुश होते हैं और कभी बहुत उदास। हम लाइफ को जैसा समझते हैं ज़रूरी नहीं होता कि वैसा ही हो। मैं अपना सब कुछ खोकर ये जान पाया कि मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। अपनी बेटी को खोकर लगा कि उसने लब भींच कर बात अधूरी छोड़ दी थी। तुम्हारी बेटी को भी भेड़िए खा गए? मावा ने बेहद मासूमियत से आंखें पटपटा कर पूछा था, और तल्लाल ने शिद्दत ज़ब्त से लब भींचे आंखें बंद की थी। तुम रोते हो? वो फिर से पूछ रही थी, जबकि तल्लाल ने आंखें खोलकर सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रो रहा। मुझे आपके वो बात अधूरी छोड़कर पेपर्स उसके सामने रखने लगा। इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए मिस मावा। वो कभी पेपर्स को देखती तो कभी तल्लाल के हाथ में मौजूद पेन को, तो कभी खुद तल्लाल को। मैं भूल गई साइन कैसे करती मैं। वो मासूमियत से कहती अपने नाखून दांतों से चबाने लगी, जबकि तल्लाल ने नरमी से उसका हाथ थामा और फिर पेन से उसके अंगूठे पर तेजी से रंग भरा और अब उसके अंगूठे को पेपर्स की जगह जगह रखने लगा। ये लें, हो गए आपके साइन भी। तल्लाल मुस्कुराकर कहने लगा, जबकि वो घूर कर तल्लाल को देख रही थी। तुम मेरा हाथ गंदा करते हो। आई हेट यू। तल्लाल उसके अंदाज पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। आपके साइन इम्पोर्टेंट थे इन पेपर्स पर, इसलिए। जबकि मावा मुंह बिसोर कर इधर उधर देखने लगी। अब अली कहता मम गंदी होती। तल्लाल के चेहरे पर साया सा गुजरा था। अपनी जगह से वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मिस मावा। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर वो तेजी से वहां से निकला था कि खुली फिजा में उसने गहरी सांस लेनी थी। गहरे सांस लेता वो वहीं कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। तुम मावा को ठीक कर सकते हो तल्लाल? गाड़ी में वो जैसे ही बैठा, इशाल की आवाज़ पर उसने बैक व्यू मिरर में देखा था। बहुत केयरिंग हो अब तुम। अच्छा लगता है तुम्हारा केयर करना अब। वो फिर से कह रही थी,
क्यों तंग कर रही हो मुझे इशाल? सर झटक कर तलाल सवाल कर रहा था। क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि तुम एक प्रैक्टिकल आदमी हो जिसका दिल कभी नहीं धड़का। बेहद सर्द है। ईशाल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। तलाल ने नजरें चुराई थीं और फिर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अपने पेशे के साथ ईमानदार होने के लिए शुक्रिया तलाल, वो फिर से कह रही थी। जबकि गाड़ी ड्राइव करता तलाल सर नफ़ी में हिलाने लगा। मैं तब भी ऑनेस्ट ही था। जलाल खान से? एक नज़र बैक व्यू मिरर पर डालकर उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। अबरू उचकाते उसने खाली सीट को घूरा और फिर रुख मोड़कर रोड पर नजरें जमाई थी उसने। साथ ही बिना देखे बैक व्यू मिरर भी उसने मोड़ दिया था कि अब उसे तखय्युल से उलझन होने लगी थी विशाल के। बार बार बेल बज रही थी। सुमेरा जो किचन में सलाद बना रही थी हाथ रोक कर किचन से निकलकर दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाज़ा खुलने पर सामने शीन खड़ी थी। सलाम मेम जी, अपुन शीन है। वो गंदुमी रंगत की लड़की मुस्कुराने की कोशिश करते कहने लगी। सुमेरा के गौर करने पर उसका चेहरा उन्हें याद आया था। हाँ शीन, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अपुन ठीक मेम जी। वो इधर उधर देखने लगी। मावा से मिलने आई थी अपुन। सुमेरा खामोशी से उसका जायज़ा ले रही थी। उसे शीन के मुतालिक सब बता रखा था मावा ने। वो अपुन की दोस्त है ना। उसके बारे में सुन के अपुन को बहुत दुख लगा। अली का सुनकर वो खामोश होकर लब काटने लगी। जबकि सुमेरा ने साइड पर होकर उसे रास्ता दिया था। अंदर आओ शीन। शीन ने हैरानी से उन्हें देखा। मैं अंदर? नाना मेम जी, अपुन मैली है। शीन झिझक कर 2 कदम पीछे हुई। आ जाओ शीन, मैं कह रही हूँ ना। सुमेरा के मुस्कुरा के कहने पर शीन झिझकते हुए अंदर आई थी। वो जो बाहर की गर्मी से जिस्म जल रहा था, अब घर के अंदर की खुनकी ने उसे सुकून बख्शा था। तुम वहाँ बैठ जाओ जाकर, मैं मावा को लेकर आती हूँ अभी। उस अस्बात में सर हिलाती लाउंज की तरफ बढ़ी थी और सोफे के करीब एक कोने पर झिझकते हुए वो बैठ गई। कुछ ही देर में सुमेरा मावा को अपने साथ लिए आई थी। अरे शीन, सोफे पर बैठो, नीचे क्यों बैठ गई हो? जबकि शीन मावा को देखती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसकी कांच जैसी आंखों में जो कुर्ब पिन्हा थे, वो सब लफ्ज लफ्ज शीन पढ़ रही थी। उसका दिल डूब के उभरा था मावा को इस हालत में अपने सामने देखकर। छोटे बालों में वो पहले से भी कमजोर लग रही थी। तभी उसकी आंखें भर आई। वो कदम उठाती उसके करीब आई। मावा। मावा खामोशी से कुछ देर उसे देखती रही और फिर उसके लब हिले। मेरा बेटा मर गया। उसकी भर्राई हुई आवाज में बोले गए अल्फाज पर शीन ने अपने मुंह पर हाथ रखा था। शीन, शीन, मेरा बेटा मर गया। वो फिर से बोलकर शीन के गले लगी और शीन ने रोते हुए उसे अपनी बाहों में भरा था। सुमेरा आंख के कोने से आंसू साफ करते किचन की तरफ बढ़ गई। जबकि मावा का रोना लम्हा लम्हा तेज होने लगा। मैं मान नहीं रही अब शीन, मेरी खुशियाँ छिन गई। मैं मर गई हूँ, मैं मर गई हूँ। तुम कहाँ थी? कहाँ थी तुम? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया शीन, मेरा कुछ नहीं रहा। मेरा अली मर गया, मेरा अली। वो रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। बस करो मावा, बस करो, चुप करो। शीन रोते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। जबकि वो सर नफ़ी में हिलाने लगी। मेरा बेटा मर गया है, कैसे चुप करूं मैं, कैसे खामोश हो जाऊं? शीन, मेरा बेटा। दर्द जा ही नहीं रहा मेरे वजूद से। जख्म बढ़ते जा रहे हैं मेरे वजूद में। खा गए भेड़िए मेरे बेटे को। मैं नहीं बचा पाई अपने बच्चे को। मैं माँ नहीं रही अब शीन, मैं नहीं रही माँ। वो रोते हुए वहीं नीचे बैठ गई और धाड़े मार मार कर अपना गम मनाने लगी। शीन ने उसे फिर समेटा। तेरा दुख बहुत बड़ा है मावा, बहुत बड़ा, पर देख इसमें अल्लाह की रजा ही थी। अपुन या तुम कुछ नहीं कर सकते, सब अल्लाह की मर्जी से होता ना। तू उस रब की मर्जी के खिलाफ जाएगी क्या? बोल मावा, तू उस रब की मर्जी के खिलाफ जाएगी तो क्या उसकी रजा में राजी नहीं होगी तू? मावा भीगी आंखों से उसे सुन रही थी। बहुत दर्द है शीन, बहुत दर्द। मैं तोड़ दी गई हूँ शीन, बहुत दर्द है, कम ही नहीं हो रहा। वो थके हुए अंदाज में कह रही थी, जैसे अब सकत ही ना रही हो कुछ कहने की। उसके बालों की लटें उसके चेहरे पर बिखरी थी, जिन्हें शीन नरमी से पीछे करने लगी। बहुत दर्द है तेरे अंदर मावा, बहुत दर्द, अपुन सब जानती है। तू बहुत तकलीफ में है। हर इंसान ने तुझे दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिश्तों ने कमज़ोर कर दिया है तुझे। अबरम, अहरम, गज़ल, सब ने तुझे दर्द ही दिए हैं। पर मावा, ऊपर वाली ज़ात पे यकीन है ना? तू माँ है। अपुन जानती माँ के लिए बहुत मुश्किल होता। बच्चे की मौत का गम बहुत बड़ा है।
عورت کہیں کی نہیں رہتی، پر ماوا تجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، وہ رب تجھے بچا لے گا ان سب بھیڑیوں سے۔ ایک دن تو بھی خوش ہوگی، اپنی قسمت پر رشک کرے گی تو ماوا، اور تب میں تجھ سے پوچھوں گی کہ ماوا اب اپنے خوش قسمت ہونے پر یقین آیا تجھے کہ نہیں؟ شین نرمی سے اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ماوا رونے لگی۔ میں ٹھیک ہو گئی ہوں شین، بہت تھکن ہے۔ شین نے اسے پھر سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ جب بندہ تھک جاتا ہے نا تو اللہ کی قربت اس کی تھکن دور کر دیتی ہے ماوا۔ تجھے اپنے رب کی قربت میں جانا ہے، اس کی قربت حاصل کرنی ہے، تیری تھکن، تیرا رونا، تیرا غم سب ختم ہونے لگے گا۔ ماوا رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی ہیں؟ شین ہلکا سا مسکرائی تھی۔ پروفیسر ذاکر اللہ کو سنتی رہی ہے اپن، وہ وہاں ایک سینیٹر ہے، اس کے سامنے سے گزرتے وہاں رک کے سنتی تھی اپن۔ پھر ایک دن انہوں نے اپن کو اندر آ کر بیٹھنے کو کہا اور اپن وہاں جاتی ہوں، اب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں وہ۔ ماوا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ شین نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ایسے کیسے دیکھ رہی تم ماوا؟ ماوا ہلکا سا مسکرائی۔ تم بہت اچھی باتیں کرتی ہو، مجھے بھی ان کے پاس لے جاؤ، سکون چاہیے مجھے، بہت سکون۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی، جبکہ شین اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ نہ رو ماوی، نہ رو، تیرے رونے سے اسے تکلیف ہوگی، وہ سوچے گا کہ اس کی ماں کتنی تکلیف میں ہے۔ تو دعا کر اس کے لیے، اسے تیری دعا کی ضرورت ہے، تو نہ رو۔ ماوا سر اس بات میں ہلانے لگی۔ آج تیرے پاس رونا چاہتی ہوں شین، رونے دینا، آج تیرے سامنے رونا چاہتی ہوں۔ بہت دکھ ہے میرے اندر، بہت اذیت، بہت آنسو، تمہیں دیکھ کر انہیں بہنے کا رستہ مل گیا ہے شین، رونے دینا آج۔ وہ کہتے کہتے پھر رو پڑی۔ شین نے اسے گلے لگایا۔ اس کی نظریں کچن کی طرف اٹھی تھیں، جہاں سمیرا بھیگی آنکھوں سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ ماوا اونچی آواز میں روتے ہوئے اپنے اندر کا غم بہانے کی کوشش کر رہی تھی، جو سالوں سے اس کے اندر دفن تھے، اور آج شین کو اپنے سامنے دیکھ کر جیسے وہ سب دفن ہوئے غم سر اٹھانے لگے تھے۔ کیسے پیپرز ہیں یہ؟ اس نے پوچھا تھا، اور مقابل کے جواب نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ سر ڈیورس پیپر ہیں ماوا میم کی طرف سے، اس کی سیکرٹری نے اسے جواب دیا۔ وہ آج کافی دن بعد آفس آیا تھا، اور آتے ہی اسے ایک پیکٹ موصول ہوا تھا، اور اب وہ پیپرز ہاتھ میں لیے اس بلڈنگ کے اوپری منزل میں بیٹھا اپنے ٹوٹے بکھرتے وجود کو سنبھال رہا تھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ ناکارہ ہی تو تھا، زانی بن چکا تھا، وہ زنا کر چکا تھا، وہ ماوا کو ہر خوشی دینے کی قسم کھا کر بھی وہ ماوا کو کوئی خوشی نہیں دے سکا، اور اب اپنی زندگی کی بربادی کا پروانہ ہاتھ میں لیے بیٹھا، نم آنکھوں سے اس تاریکی میں اپنی خوش قسمتی کی کوئی رمق ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماوا کو طلاق دینے کا سوچ کر ہی اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ اظفر، جو اس کا سیکرٹری اور قابل بھروسہ آدمی تھا۔ یس، احرم چونکا تھا۔ پاس پڑی فائل اور ایک USB اس نے احتیاط سے اظفر کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ آج ہی ماوا تک پہنچانی ہے آپ نے، بے حد رازداری سے، بنا کسی کو بتائے، ایون کچھ بھی ہو جائے ابرم کو بھی خبر نہ ہو۔ اوکے سر۔ اظفر ان چیزوں کو لے چکا تھا، اب جاؤ۔ اوکے سر۔ اظفر وہ چیزیں لے کر آفس سے باہر نکلا تھا، جبکہ احرم نے گہرا سانس لیا تھا۔ ماوا، بے حد محبت کی ہے میں نے تم سے، لیکن میں ایک ناکارہ شخص ہوں جو تمہارے لیے تحفظ، سکون یا محبت نہیں بن سکا اور تمہیں توڑ دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر احتیاط سے چلتا آفس کی بالکنی میں آیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا ماوا، اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ تمہارا گنہگار ہوں میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ہر گناہ کا، اور یہی بہترین ازالہ ہے۔ آنکھ سے آنسو بہے تھے، لب بھینچے، دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، کبھی نہیں الگ کر سکتا میں تمہیں خود کے وجود سے، بہت مشکل ہے یہ میرے لیے، بہت مشکل، I'm sorry۔ اور پھر وہ ہوا میں لہرایا تھا۔ اس اونچی بلڈنگ کی اوپری منزل سے اس باڈی کو زمین بوس ہوتے دیکھا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتا ابرم پل بھر کو رکا تھا، اور پھر ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے حیرت اور صدمے سے اس زمین بوس ہوتے وجود کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں اور اس کے وجود کے گرد خون پھیل چکا تھا زمین پر۔ ابرم وہیں گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ احرم، وہ چونک کر نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائی تو نیم تاریکی تھی ہر طرف، اور گھڑی پر رات کے 3 بج رہے تھے۔ گہرے گہرے سانس لیتی اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا، اتنا برا خواب
अहरम ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती वो सामने टेबल पर पड़ी फाइल को देखने लगी, जो शाम को ही अजवर उसे देकर गया था, और वो बिना देखे ही वहीं पर रख कर आ गई थी कि उसमें सकत नहीं थी अब कुछ भी मज़ीद सुनने की, मज़ीद किसी दुख को सहने की। लेकिन अभी बिल्कुल अचानक उस ख्वाब ने जैसे उसके दिल की हालत अबतर कर दी थी। अहरम को कॉल करके वो पूछना चाहती थी, लेकिन कैसे पूछती, वो तो बेवफा ठहर चुका था उसके लिए, वो तो मावा का हरजाई बन चुका था। सर झटक कर वो बेड से नीचे उतरी, टेबल तक गई और फाइल उठाकर देखना चाहती ही थी जब उसे फाइल पर मौजूद यूएसबी नजर आई। ये लैपटॉप। इधर उधर नजरें दौड़ाती वो कमरे से बाहर गई ताकि सुमेरा का लैपटॉप लेकर वो यूएसबी को चेक कर सके। मोबाइल पर बार बार उसकी उंगलियां रेंग रही थी। वो मुंतजिर था, सब कह देने के बाद भी वो मुंतजिर था। दिल बोझल सा था, आंख में नमी का अंसर नुमाया था। सर, फ्लाइट का टाइम हो रहा है आपका। होटल रूम में वो कब से मुंतजिर था उस हाल का, उसकी कॉल का, जब असफर की आवाज़ ने उसे चौंकाया। क्या टाइम हो रहा है? बोझल भारी आवाज़ में पूछा गया। सर, 3 बज रहे हैं और आपको एयरपोर्ट भी पहुंचना है। असफर उसका पासपोर्ट चेक करता कहने लगा। अहरम के अचानक पूछने पर असफर लम्हे भर को रुका था। उसके चेहरे पर कुर्ब की परछाइयाँ थी जिनसे असफर ने नजरें चुराई थी। शी विल कॉल यू सर। हंकारा भरकर वो अपनी जगह से उठा था और एहतियात से अपनी स्टिक संभालता वो असफर के साथ होटल रूम से बाहर निकला। उसे न्यूयॉर्क जाना था। वो मावा को देखना चाहता था। वो मावा के लिए मजबूत मर्द बनना चाहता था। अपनी हर गलती, हर गुनाह की तलाफी चाहता था। तभी वो न्यूयॉर्क जा रहा था। काश वो उसे माफ़ कर देती। काश आज मेरा हाथ थाम कर वो मेरे साथ चल रही होती। आखिरी लम्हे तक वो उम्मीद के सहारे चल रहा था, लेकिन फिर उम्मीद दम तोड़ गई। शायद वो माफ़ नहीं कर पाई उसे। शायद उसका वजूद इतना नजस है कि मावा के लिए उसे माफ़ कर देना बेहद मुश्किल था। उसके चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट उभर कर मासूम हुई थी। वो खामोशी से सीट की पुश्त पर सर टिका गया।